دوستو ٹورنگ ہائکنگ اینڈ فوڈ چینل آج آپ کو لے کر آیا ہے ایک تاریخی شہر، ایک تاریخی مقام بالا کوٹ میں۔ بالا کوٹ ضلع مانسہرہ کی تحصیل ہے۔ بالا کوٹ دریائے کنہار کے دائیں جانب واقع ایک خوبصورت اور دلکش آباد شہر ہے۔ دوستو اس شہر کو گیٹ وے ٹو کاغان ویلی بھی کہا جاتا ہے۔ ضلع مانسہرہ کی وادی کا صدر مقام اور شہداء کی سرزمین بالا کوٹ سطح سمندر سے 2917 فٹ کی بلندی پر آباد ایک خوبصورت شہر ہے۔ 2017 کے اعداد و شمار کے مطابق یہاں کی آبادی 2,73,089 افراد پر مشتمل تھی۔ بالا کوٹ کی 16 یونین کونسلز ہیں۔ یہ شہر خیبر پختونخوا ضلع مانسہرہ کی سب سے بڑی تحصیل ہے۔ بالا کوٹ میں یا اس سے اوپری اور زیری وادیوں میں آپ جہاں بھی جاتے ہیں دریائے کنہار آپ کے ساتھ ساتھ رہتا ہے۔ یہ دریا دھرم سردیپ جھیل سے نکلتا ہے اور دریائے جہلم میں گرتا ہے۔ بالا کوٹ اور اس کی زیری آبادیوں میں موسم گرم اور مرطوب رہتا ہے۔ یہاں پر مونسون کی بارشیں ہوتی ہیں۔ انہی بارشوں کی وجہ سے یہاں پر جا بجا جنگل اور ہریالی ملتی ہے۔ یہاں سے کشمیر کو ایک رستہ بھی جاتا ہے، جہاں مغل دور میں ملکہ نور جہاں کشمیر جاتے ہوئے گزرا کرتی تھی۔ یہ رستہ گڑھی حبیب اللہ کے قریب ہے۔ وادی کی خوبصورتی کو چار چاند جو لگے وہ 1965 میں بنایا گیا دریا کے اوپر ایک پل تھا جسے ایوب برج کہا جاتا ہے۔ یہاں پر زیادہ تر لوگوں کی زبان ہند کو ہے۔ 6 مئی 18 مارکا لڑا گیا تھا جس میں تمام مسلمان شہید ہو گئے تھے۔ مہتاب سنگھ نے جو کہ ایک تاریخ دان ہیں، جیمز ایبٹ کے کہنے پر یہاں کی تاریخ لکھی۔ وہ اپنی کتاب میں بتاتے ہیں کہ سکھوں نے سید احمد کی قبر کو دوبارہ کھولا اور جسد خاکی کو دریائے کنہار میں پھینک دیا۔ اس بات کو تقویت اس چیز سے بھی ملتی ہے کہ دریائے کنہار سے 10 کلومیٹر نیچے کی طرف سید احمد کا ایک اور مزار بھی ہے، جس کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ یہاں پر آپ کا سر مبارک دفن ہے۔ سکھوں کی شرانگیزیاں جاری رہیں یہاں تک کہ جیمز ایبٹ نے 1840 میں ہزارہ کو اپنا مسکن بنا لیا اور اس نے مقامی لوگوں اور سرداروں کو اپنے ساتھ ملایا اور سکھوں کو پے در پے شکست دینا شروع کر دی۔ 1857 کی جنگ آزادی میں ہزارہ کے کسی سردار نے شرکت نہیں کی تھی، اس کے بجائے انہوں نے انگریز سرکار کا ساتھ دیا تھا۔ 1857 کے بعد کا دور اس علاقے کے لیے بہترین دور رہا۔ انگریز سرکار نے یہاں بہت سے کام کروائے جن کی باقیات آج بھی باقی ہیں، جیسے ڈاک بنگلہ بروائی موجودہ PWD ریسٹ ہاؤس ہے، لالا زار بٹا کنڈی ناران موجودہ واپڈا ریسٹ ہاؤس ہے، کمال بن شاران شوگران اور بالا کوٹ بذات خود انگریز دور میں ڈیولپ ہوا۔ رستے میں جا بجا آپ کو انگریز دور کے پل ملیں گے۔ دوستو یہاں پر زیادہ آبادی گجر، ایوان، سواتی، سید، ترک، مغل، ہنکی اور مداخیل یوسف زئی قبائل پر آباد ہیں۔ 26 فروری سن 2019 کی صبح دشمن کی فضائیہ نے بالا کوٹ کے اوپری جنگلات جابا میں بم برسائے اور یہ دعویٰ کیا کہ یہاں پر ٹیررسٹ گروپ تربیت حاصل کر رہے ہیں، اور یہ دعویٰ بھی کیا کہ 100 سے زائد دہشت گرد مار دیے گئے ہیں۔ مختلف سیٹلائٹس اور اسپیس ٹیکنالوجی سے یہ ثابت ہوا کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اسی طرح دشمن نے کشمیر کے علاقے میں ایک مرتبہ پھر شرپسندی کی اور منہ کی کھائی، اپنے جہاز تباہ کروائے، اور اس دن سے لے کر آج تک
कभी दोबारा हिम्मत नहीं की। बालाकोट से शुमाल की जानिब अगर चलें तो हमें केवाई, शुगरान, शड़ान, कागान और नारान मिलते हैं, जबकि मशरिक की जानिब वादी कोटला, मुजफ्फराबाद, भेड़ी, लाड़ी, पटीका, शहीद गली, लोहार गली और जनूब की जानिब तरना, शुबाल, इतर शीशा, रेडगिला, गड़ी हबीबुल्ला, बुई से ठंडियानी तक कर वादियाँ मिलती हैं और मगरिब में मानसेरा, शिंक्यारी, बटग्राम और थाकोट हैं। यहाँ पहुँचने के लिए आपको मानसेरा से 37 किलोमीटर का फासला तय करना पड़ेगा। ये यहाँ से आप दूसरी जो वादी है कागान और जो दूसरे सियाहती मुकामात है वहाँ पर जा सकते हैं। जहाँ जिस जगह मैं खड़ा हूँ इस वादी को नैन सुख वैली कहते हैं। यहाँ से जो ऊपरी वादी है इसको वादी कागान कहते हैं। यहाँ पहुँचने के जब आप पहुँचते हैं तो रास्ते में एक बहुत ही खूबसूरत जगह आती है जिसे दसियाल कहते हैं। दोस्तों यहाँ पर आपको होटल, रेस्टोरेंट्स और जो है जनरल आइटम्स की जो है शॉप्स मिलेंगी। यहाँ पर आप स्टे भी कर सकते हैं, खा पी सकते हैं, इंजॉय कर सकते हैं। दरियाए कुनार जो है यहाँ पे आपके रास्ते में साथ साथ बहता नज़र आएगा आपको और इसका शोर दूर से ही आपको सुनाई देगा। ये जो शहर जहाँ मैं खड़ा हूँ इसकी सियाहती अहमियत जो है वो बहुत ज़्यादा है। यहीं से ही आपको जो अपने टूर आपने जो प्लान किया हुआ है, जो डिफरेंट जगहों पे आपने जाना होता है, आप यहीं से जाते हैं, यहीं से ट्रैवल करते हैं, यानी कि ये आपका एक बेस कैंप हो गया। तारीख़ी हवाले से मैं आपको बताता चलूँ कि तारीख़ी हवाले से 1831 में यहाँ पर एक मार्का हुआ था मुसलमानों और सिखों के दरमियान, जिसमें शाह इस्माइल शहीद और सैयद अहमद शहीद जो राय बरेली से यहाँ तशरीफ़ लाए थे, उनके उस मार्के में वो शहीद हुए थे। इनका मज़ार यहाँ पर है और जो हम अपनी वीडियो में आपको दिखाएंगे भी। शाह इस्माइल शहीद जो हैं शाह अब्दुल गनी के बेटे हैं और शाह वलीउल्लाह मुहद्दस देलवी के पोते हैं, जबकि शाह रफ़ीउद्दीन के भतीजे हैं। तो ये इतनी बड़ी शख्सियत जो है ये इस इलाके की शान कह लें कि इस इलाके को शहीदों की वादी कहा जाता है। यहाँ पर 1857 की जब जंग आज़ादी लड़ी गई तो किसी भी कबीले ने उस जंग आज़ादी में शिरकत नहीं की थी। 1947 में यहाँ के जो कबाइल थे उन्होंने ये फ़ैसला किया कि हमने पाकिस्तान के साथ शमूलियत इख्तियार करनी है और उन्होंने पाकिस्तान के साथ शमूलियत इख्तियार की। दो 2005 में यहाँ पर एक बहुत शदीद ज़ल्ज़ला आया था, जिस ज़ल्ज़ले की वजह से ये सारा शहर जो है वो सारा तबाह व बर्बाद हो गया था और मुख्तलिफ़ अदाद शुमार के मुताबिक यहाँ पर 73,000 से 80,000 के करीब लोग जो हैं वो लुक़मा अजल बन गए थे। इसके बाद सऊदी गवर्नमेंट ने और पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने मिलकर ये प्लान किया कि हम यहाँ पर न्यू बालाकोट के नाम से डेवलपमेंट्स करेंगे। और अब जब आपको यहाँ कभी मौका मिले आने का तो आप देखेंगे कि ये वो बालाकोट नहीं रहा। पर सड़कें जो हैं वो पहले से ज़्यादा चौड़ी कर दी गई हैं, कारपेटेड रोड्स हैं, बाज़ार बहुत वसी वरीज़ यहाँ का बाज़ार है, बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर होटल्स आपको मिलेंगे, रेस्टोरेंट्स मिलेंगे और ज़रूरियात ज़िंदगी की जो भी चीज़ आप ख़रीदना चाहेंगे वो यहाँ पर आपको मिलेगी। तो हमारी ख्वाहिश है कि आप जब भी बालाकोट आएँ इस सारी जगह को, इन मनाज़र को, इन खूबसूरती को यहाँ पर इंजॉय करें। उम्मीद है कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।